રહ્યા છો ન્યૂઝ 3 આપની સાથે હું છું ઝરણા। સમાચારો મેરઠથી। મેરઠમાં કેમિકલ ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગ લાગી છે। પ્રચંડ જ્વાળાઓથી આગ વધુ પ્રસરી છે। આસપાસમાં ધુમાડાના ગોટેગોટાથી શ્વાસ લેવામાં પણ તકલીફ થઈ રહી છે। હાલ આગ પર કાબુ મેળવવા માટે પ્રયાસો તેજ કરી દેવામાં આવ્યા છે। આગની તસવીરો સામે આવી ગઈ છે। કેમિકલ ફેક્ટરીમાં લાગેલી આગ છે, જેના કારણે તેની વિકરાળતા પણ ખૂબ જ જોવા મળી। કેમિકલ ફેક્ટરીમાં લાગેલી આગને કારણે તે ઝડપથી પ્રસરી પણ રહી છે। आग पर काबू मेळववाना लगातार प्रयत्नो जारी है, परंतु हजी सुधी आग पर काबू नहीं मेळवी शकायो। साथ ज जे प्रकारे धुमाड़ाना गोटेगोटा हवामां प्रसरी रह्या छे, तेने कारणे लोकोने श्वास लेवामां पण तकलीफ पड़ी रही है। मेरठमां आवेली एक केमिकल फैक्टरीमां आगनी घटना, जो कि आ कया कारणोसर लागी ते विषय विगतवार कोई माहिती सामे नहीं आवी, परंतु हाल आगने काबूमां लेवा प्रयासों हाथ धरवामां आव्या छे। तस्वीरों ज ए बाबतनी साक्षी पूरे छे कि हाल जे लागेली आग छे ते केटली भयावह छे। तो अंगे आगनी जाण थता ज फायर विभागनी टीम घटनास्थळे पहोंची छे अने आग पर काबू मेळववा प्रयास हाथ धराया छे। मेरठ उपरांत हापुड़ जिल्लानी फायर विभागनी टीमने पण बोलाववानी फरज पड़ी छे। पोलीसे घटनास्थळे पहोंचीने आसपासना विस्तारने खाली कराव्यो छे। जाणवा मळी रह्युं छे कि आग लागता ज फेक्टरीमां भरेला केमिकलमां धड़ाकाभेर आग लागी गई। कोरोनाने लईने प्रधानमंत्री मोदीए मुख्यमंत्री साथे करी बैठक में कोरोना पर चर्चा करवामां आवी। कोरोनानी गंभीरता समजवी पड़शे तेवुं जणाव्युं हतुं प्रधानमंत्री मोदीनुं। तेओए कह्युं कि कोरोना केस वधता एलर्ट रहेवुं पड़शे। वेक्सिन कोरोना सामे सौथी मोटुं सुरक्षा कवच छे। 6 થી 12 वर्षना बाळकोने पण रसी आपी रह्या छे अने शाळाओमां पण विशेष अभियाननी जरूरियात छे। घણા देशोनी सरखामणीमां भारतमां कोरोना काबूमां होवानुं पण प्रधानमंत्रीए जणाव्युं। पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई, उस लहर ने हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा भी है। तो पेट्रोल डीजलनो भार ओछो करवा माटे एक्साइज ड्यूटी घटाड़ी। हूँ प्रार्थना करूं छूं कि राज्यों पेट्रोल डीजल पर टेक्स घटाड़े। प्रधानमंत्रीए पण जणाव्युं कि तमाम राज्योने अगाऊ ड्यूटी घटाडवा रजूआत करी हती अने केटलाक राज्योए टेक्स न घटाड़ी लोको साथे अन्याय कर्यो छे। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। आ तरफ शिक्षण मंत्रीए करी छे मोटी जाहेरात। ट्रिपल-सी परीक्षाना नियमोमां फेरफार करवामां આવ્યા છે। गांधीनगर खाते जीतू वाघाणीए राज्य अध्यापक मंडळना આગેવાનો સાથે બેઠક કરી। તેમાં પડતર પ્રશ્નોને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। આ બેઠકમાં મહત્વના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ પણ લાવ્યા છે। ખાસ કરીને ટ્રિપલ-સીની પરીક્ષાના નિયમોમાં ફેરફાર થશે। કોલેજીસમાં આચાર્યની ભરતી કરવામાં આવશે તેવો પણ નિર્ણય કરાયો છે। ઉપરાંત અધ્યાપકોના પડતર માંગણી મુદ્દે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। કોલેજોમાં ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર આચાર્યની ભરતી કરવામાં આવશે। ઉપરાંત બીજા પણ અન્ય નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે 3000થી વધુ અધ્યાપકોને લાભ થશે। 2016 થી બંધ CSS સ્કીમ ફરીથી શરૂ કરવામાં આવશે। कॉलेज और यूनिवर्सिटीना अध्यापकों सीएसना प्रमोशन माटे CCC प्लस और हिंदी गुजराती परीक्षा जे छेल्ला घणा वर्षोथी एमनी व्याजबी मागणी थी ए पास करवानी शर्ते मूकवामां आवी हती।
તે હવેથી દૂર કરવામાં આવે છે। 1/16 ગુજરાતની તમામ કોલેજો અને યુનિવર્સિટીના અધ્યાપકોના પ્રમોશન એટલે કે CAS કેરિયર એડવાન્સ સ્કીમ જે સ્થગિત કરવામાં આવી હતી, સરકારશ્રીની વિચારણા બાદ તત્કાલિક એને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો નિર્ણય એ નાણાં વિભાગ, અમારો શિક્ષણ વિભાગ અને અધ્યાપક મંડળના સૌ મિત્રોની સાથે બેસીને અમારા મંત્રી શ્રી કુબેરભાઈ સાથે બેસીને એ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। આ પ્રશ્નોમાં જે સૌથી મહત્વના પ્રશ્નો કે 1 જાન્યુઆરી 2016 પ્રમોશન રોકવામાં આવ્યા હતા એ તાત્કાલિક અસરથી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે, જેના માટે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને શિક્ષણ મંત્રીશ્રીને અમે અભિનંદન પાઠવીએ છીએ અને આભાર માનીએ છીએ। સાથે સાથે ઘણા બધા જે રિટાયર થઈ ગયેલા અધ્યાપકો છે, પ્રાધ્યાપકો છે, ઘણા જે નોકરીમાં છે એ દરેક પ્રાધ્યાપકોના 7મા પગાર પંચના લાભો અટકેલા છે, કાં તો એના પેન્શન અટકેલા છે અથવા પેન્શનનું રિવિઝન અટકેલું છે। આવા દરેક પ્રાધ્યાપકો એટલે લગભગ 10,000 જેટલા પ્રાધ્યાપકોને આનો લાભ મળશે। પાટીદાર નેતા અને કોંગ્રેસના કાર્યકારી પ્રમુખ હાર્દિક પટેલના પિતાની પ્રથમ પુણ્યતિથિ આવતીકાલે છે, જેને લઈને ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વિરમગામ ખાતે ડોમ પણ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, એક હેલિપેડ પણ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે। ખાસ કરીને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આ પુણ્યતિથિના ડાયરા સહિતના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે તેવી પણ શક્યતા છે। ઉપરાંત ભાજપના અનેક નેતાઓ પણ હાજર રહેશે। હાર્દિક પટેલે સંકેત આપ્યા કે આ કાર્યક્રમ કૌટુંબિક હોવાથી કોઈ પક્ષીય ધોરણે નહીં પણ સંબંધોના ધોરણે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે। હાર્દિક પટેલના ઘરે એક ધાર્મિક કાર્યક્રમ છે અને આ ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં રાજકીય નેતાઓને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે। તેવું માની શકાય કે CM પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે આ ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં અને તેને લઈને જ અત્યારે વિરમગામમાં જે ITI સેન્ટર છે તેનું ગ્રાઉન્ડમાં અત્યારે હેલિપેડ તૈયાર થઈ રહ્યું છે, એટલે કે રાજકીય નેતાઓ આવી શકે તેને લઈને જ આ હેલિપેડ છે તે તૈયારી અત્યારે જોઈ શકાય છે। અને ખાસ કરીને હાર્દિકના ઘરે પણ ધાર્મિક કાર્યક્રમને લઈ અત્યારે તડામાર તૈયારીઓ છે તે ચાલી રહી છે। હાર્દિક પટેલના પિતા સ્વર્ગસ્થ ભરતભાઈને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટેનો આવી એક ભવ્ય કાર્યક્રમ છે તે કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ અત્યારે CMની વાત છે કે CM ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ છે તે બપોરના 3 વાગે એટલે આવતીકાલે બપોરના 3 વાગે આવે તેવી શક્યતાઓ છે અને તેને લઈ હેલિપેડ છે તે તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યું છે। કેમેરામેન ખેંગાર રાઠોડ સાથે વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ। અને હવે વાત નરેશ પટેલની। રાજકારણમાં પ્રવેશવા અંગેનો નિર્ણય ટૂંક જ સમયમાં જાહેર કરીશ, નરેશ પટેલે ફરી આ નિવેદન આપ્યું છે। કાગવડ ખોડલધામમાં ટ્રસ્ટીઓની યોજાયેલી બેઠક પૂર્ણ થઈ છે અને બેઠકમાં ખોડલધામના ચેરમેન નરેશ પટેલ સહિતના દિગ્ગજો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ ઉપરાંત ખોડલધામના અલગ અલગ ટ્રસ્ટીઓ અને ગુજરાતભરના પાટીદાર અગ્રણીઓ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। બેઠક બાદ નરેશ પટેલે નિવેદન આપતા કહ્યું કે બેઠકમાં સંગઠનની ચર્ચા કરવામાં આવી, તો બીજી તરફ રાજકારણમાં પ્રવેશ અંગે નરેશ પટેલે કહ્યું કે હું મારો નિર્ણય ટૂંક સમયમાં જાહેર કરીશ। આ મામલે મારે પણ બહુ લાંબુ નથી ખેંચવું। તો બેઠકમાં ફરી એક વખત રમેશભાઈ ઢીલાળા હાજર રહ્યા હતા, તો ખોડલધામના ટ્રસ્ટી દિનેશભાઈ કુંભાણીએ પણ બેઠકમાં હાજરી આપી। નરસિંહભાઈ પટેલ તેઓ પણ બેઠકમાં હાજર રહ્યા। જે પણ મોટા માથાઓ હતા ટ્રસ્ટના તેઓ આ બેઠકમાં ખાસ તેઓએ હાજરી આપી। નરેશભાઈ જેઓએ આ બેઠક બાદ કહ્યું છે કે હવે તેઓ આ અંગે ટૂંક સમયમાં નિર્ણય જાહેર કરશે, કારણ કે તેઓ પણ લાંબુ ખેંચવા નથી ઈચ્છી રહ્યા, પરંતુ હજી સુધી તેઓએ કોઈ સ્પષ્ટ નિર્ણય નથી કર્યો કે પછી સ્પષ્ટ નિર્ણય જણાવ્યો નથી। રાહ જોવાઈ રહી છે કે નરેશ પટેલ અંગે કોઈ ખુલાસો કરે કે આખરે તેઓ રાજકારણમાં આવે છે કે નહીં, અને આવે છે તો કયા પક્ષ સાથે જોડાશે। બહુ ટૂંક સમયમાં, હવે લાંબો સમય મારે પણ નથી ખેંચવો, આપને પણ હેરાન નથી કરવા, એટલે બહુ ટૂંક સમયમાં હું આપને જાણ કરીશ। પ્રશાંત કિશોર, મેં આપને કીધું એમ મારા મિત્ર છે, મારે રાજકારણમાં જવાનું થશે તો એ મારી સાથે ઊભા રહેશે, એ મને પૂરેપૂરી આશા છે। રમેશભાઈ એવું કીધું કે અંત તરફ જઈ રહ્યો છે, પૂરો થયો એવું નથી કીધું। અને હું આપને એ પણ જણાવું, વડીલો ખૂબ ચિંતા કરે છે કે હું રાજકારણમાં ન જાઉં, એ હકીકત છે। મેં પહેલાં કીધેલું એમ પ્રશાંત કિશોર એ મારા મિત્ર છે, ઘણા જૂના મિત્ર છે, અવારનવાર મળવાનું થાય છે, આ હમણાંના દિવસોમાં નહીં। અને એને જે નિર્ણય ગઈકાલે લીધો છે એ એનો પર્સનલ પ્રોફેશનલ નિર્ણય છે,
એમાં હું કોઈ પણ કોમેન્ટ ન આપી શકું. કન્વીનરો પણ ક્વાર્ટરલી મળતા હોય છે, એના પ્રશ્નો, એની આગળની પ્રવૃત્તિઓ, સંગઠનની બાબતની ચર્ચા થતી હોય છે. આજે કોઈ પણ જે બાબત છે એ પહેલાં હું કહી છું ખોડલધામની અંદર ક્યારેય અમે રાજકીય વાત નથી કરતા. જે પણ કરી છીએ બારે કરી છીએ અને બહારના લોકો ફરી અને સર્વે કરી રહ્યા છે. બોટાદ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ખાનગી હોટલમાં ટ્રેનિંગ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ નિશિત વ્યાસ તેમજ પ્રદેશ મહામંત્રી ચેતનભાઈ ખાચર, જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ રમેશભાઈ મેર સહિતના આગેવાનો હાજર રહ્યા. આગામી 2022 વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસી સરકાર બને તે માટે કોંગ્રેસનું માળખું મજબૂત થાય અને જન સુધી પહોંચી શકે તેવા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી. જનતાને લગતા અનેક પ્રશ્નોને લઈને કોંગ્રેસ જન સુધી જશે. આવનારા સમયમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી 2022ની વિધાનસભામાં પણ કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફી પરિણામ મળે અને કોંગ્રેસ પાર્ટીની સરકાર બને, કચડાયેલા વર્ગની સરકાર બને, ખેડૂતોની સરકાર બને, યુવાનોની સરકાર બને, નાના ઉદ્યોગોની સરકાર બને અને લોકો સંપૂર્ણ લોકશાહી ભોગવી શકે અને સ્વતંત્રતા મુજબ જીવી શકે, એના માટે આજે અમે લોકો જન સુધી જવાના છીએ, પહોંચવાના છીએ. એલઆરડી વેઇટિંગ લિસ્ટ લઈને મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. 2018ની ભરતીમાં ખાલી પડેલી બેઠક પર 531 ઉમેદવારોને પ્રથમ તક અપાશે. 12,198ના 20%ના નિયમ પ્રમાણે ગૃહ વિભાગ યાદી બનાવી રહ્યું છે. 2,439 ઉમેદવારોની યાદી તૈયાર થઈ રહી છે. વેઇટિંગમાં આવતા પ્રથમ 531ને અપાશે પ્રથમ નિયુક્તિ. 531 ઉમેદવારોને નિયુક્તિ પત્ર આપ્યા બાદ જગ્યા પડશે તે પ્રમાણે નિયુક્તિ અપાશે. ઉમેદવારોમાં કોઈપણ પ્રકારની ગેરસમજ ન ફેલાય તે રીતે તૈયાર થઈ રહી છે આ યાદી. તો એલઆરડી વેઇટિંગ લિસ્ટને લઈને હવે મહત્વનો નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં 2018ની ભરતીમાં ખાલી પડેલી બેઠક પર 531 ઉમેદવારોને પ્રથમ તક આપવામાં આવશે. આ અંગે વધુ માહિતી સંવાદદાતા ગીતા મહેતા આપી રહ્યા છે. ગીતા, જાણવા માંગીશું એલઆરડી વેઇટિંગ લિસ્ટને લઈને શું નિર્ણય કરાયો છે હાલ? જી, અગાઉ ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ ઠરાવ બહાર પાડવા માટે આ મુદ્દે ઠરાવ બહાર પાડવા માટે જાહેરાત કરી હતી. એ ઠરાવ એલઆરડી વેઇટિંગનો ઠરાવ આજે જાહેર થઈ શકે છે. 20% વેઇટિંગ લિસ્ટ ઓપરેટ કરવાની જાહેરાત કરાઈ હતી અને 12,000 કરતા વધુ પુરુષ ઉમેદવારોની ભરતી કરાઈ હતી. વેઇટિંગ લિસ્ટ અનુસાર જોઈએ તો 2400 જેટલી જગ્યા માટે ઠરાવ બહાર પાડવામાં આવી શકે છે. જી બિલકુલ, આભાર ગીતા. અંકલેશ્વરમાં નવી એરસ્ટ્રીપને મંજૂરી અપાઈ છે. મે મહિનામાં નવી એરસ્ટ્રીપના કામનું ખાતમુહૂર્ત થશે. ઉડ્ડયન મંત્રી પૂર્ણેશ મોદી ખાતમુહૂર્ત કરશે. અંકલેશ્વર, વાપી, દહેજ અને હચરીના ઔદ્યોગિક વિસ્તારોને તેનો લાભ થશે. કાર્ગો પરિવહનના લાભ માટે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પોરબંદર દિલ્હી વચ્ચે આજથી હવાઈ સેવાનો થશે પ્રારંભ. સ્પાઇસજેટ દ્વારા સપ્તાહમાં 4 દિવસ ઉડશે ફ્લાઇટ. દિલ્હીથી પોરબંદર અને પોરબંદરથી દિલ્હી વચ્ચે સીધી ઉડાન ભરશે. પોરબંદર એરપોર્ટ પરથી હાલ પોરબંદર અને મુંબઈ વચ્ચે હવાઈ સેવા કાર્યરત છે. દિલ્હી સાથે હવાઈ કનેક્ટિવિટી શરૂ થતાં પોરબંદરને તેનો સીધો ફાયદો થશે. અમદાવાદમાં એએમસીની વધુ એક બેદરકારી સામે આવી છે. શહેરના રખિયાલ વિસ્તારમાં ગટરના કામકાજ માટે ખોદેલા ખાડા વાહન ચાલકો માટે જોખમી સાબિત થઈ રહ્યા છે. કેટલાક દિવસો પહેલા એએમસીએ ખોદેલા ખાડામાં ગત રાત્રે એક્ટિવા ચાલક ખાબક્યો. મંગળવારની મધરાતે એકાએક 7 ફીટના ખાડામાં વાહન સાથે ગરકાવ થયેલા વ્યક્તિને બહાર કાઢવા માટે ફાયરની મદદ લેવી પડી. તંત્ર દ્વારા ખાડા તો ખોદવામાં આવે છે, પરંતુ કામ એટલી ગોકળ ગતિએ ચાલે છે કે લોકોને ભારે હાલાકી પડે છે. આ હાલાકી વચ્ચે બેદરકારી સામે આવી છે. અહીંથી પસાર થતા એક્ટિવા ચાલકને રાત્રિના અંધારામાં ખાડો દેખાયો નહીં અને આ દુર્ઘટના ઘટી. અમદાવાદના નિર્ણયનગરમાં લવ જેહાદની ઘટના બની હોવાનો દાવો છે. તેને લઈને નિર્ણયનગરના વેપારીઓએ સજ્જડ બંધ પાડી વિરોધ નોંધાવ્યો. શાહીબાગનો વિધર્મી યુવક નિર્ણયનગરની યુવતીને લઈને ફરાર થઈ ગયો હોવાનો વેપારીઓનો આરોપ છે.
વાડજ પોલીસ સ્ટેશનમાં યુવતીના પરિવારે દીકરી ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવી છે, તો બીજી તરફ યુવતીએ કોર્ટ થકી વાડજ પોલીસ સ્ટેશનમાં પોતાની મરજીથી વિધર્મી યુવક સાથે લગ્ન કર્યાની અરજી આપી. યુવતીને પરત લાવવા વેપારીઓએ કાયદાકીય પ્રક્રિયા કરવાની તૈયારી દર્શાવી. અરજી આપેલી છે, અરજીના નિવેદનમાં એને જવાબ લીધેલો છે, પણ અમે એનાથી સંતુષ્ટ નથી. પોલીસ ઠોસ કાર્યવાહી કરે અને અમને ગમે તેમ કરીને છોકરી અપાવે. બનાસકાંઠાના ધાનેરામાં ખાણ ખનીજ વિભાગે કાર્યવાહી હાથ ધરી. ધાનેરામાં ખાણ ખનીજ વિભાગની ભૂમાફિયાઓ સામે કાર્યવાહી. અહીં રોયલ્ટી વિના રેતીની હેરાફેરી કરતા ડમ્પર ઝડપાયા. કપચી ભરેલી 2 ઓવરલોડ ડમ્પર ઝડપી પાડ્યા છે. 5 ડમ્પર સામે ખાણ ખનીજ વિભાગે કાર્યવાહી કરી. ખનીજ વિભાગે 1 કરોડનો મુદ્દામાલ સીઝ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી. સુરેન્દ્રનગરમાં ખેડૂતોએ કર્યો ઉગ્ર વિરોધ. નર્મદા કેનાલમાં પાણી બંધ કરતા ખેડૂતોની સ્થિતિ કફોડી બની છે. પાણીની અછતના કારણે 15 ગામોના ખેડૂતોની સ્થિતિ કફોડી બની છે. કેનાલ પાસે ખેડૂતોએ રામધૂન બોલાવી વિરોધ નોંધાવ્યો. પાણીના અભાવે ઉભા પાકને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. કોઠારિયા, રાજપર, દેદાદરા, વઢવાણ અને ભાથરીયા ગામોના ખેડૂતોને પાણી આપવા માંગ કરાઈ રહી છે. સુરેન્દ્રનગરમાં એક મહિલા પોલીસકર્મીએ આપઘાત કર્યો. પતિએ વાસણ ધોવા બાબતે ઠપકો આપતા કંટ્રોલ રૂમમાં ફરજ બજાવી પરત ફર્યા બાદ તેણે આ પગલું ભર્યું. મહિલા પોલીસકર્મીએ ગળે ફાંસો ખાઈને આપઘાત કર્યો. પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં મહિલાના આપઘાતથી ચકચાર મચી ગઈ છે. આ અંગે A ડિવિઝન પોલીસ મથકે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરાઈ છે. તો સુરેન્દ્રનગર પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં મહિલા પોલીસ કર્મચારીએ ગળે ફાંસો ખાઈ લેતા ચકચાર મચી. વર્ષાબેન લાભુભાઈ વનાણી નામના મહિલા પોલીસ કર્મચારી કંટ્રોલ રૂમમાં ફરજ બજાવી ઘરે પરત ફર્યા બાદ આ પગલું ભર્યું. પતિએ વાસણ ધોવા બાબતે ઠપકો આપતા મહિલા પોલીસ કર્મચારીએ ગળે ફાંસો ખાઈ લીધો હોવાની વિગતો પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવી છે. A ડિવિઝન પોલીસ મથકે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. हमारी सिस्टर यहाँ सूरत में शादी करी है जा करके, और लड़की 4 साल हो गए शादी करे हुए जा करके. वो लड़की जब से शादी करी है तब से परेशान है. ये लोग पैसे मांगते थे. लड़की का जो ससुर है उसने हाथ पे मारा जा करके, फिजिकली असॉल्ट करते थे जा करके. सुबह तो शाम को सुलझ भी जाता था. सारी इंटरफेरेंस होती है ससुराल में जिसकी भी, तो उसके हिसाब से जैसे होता है वो आपको सब पता ही होता है कि किसकी दखलंदाजी से जैसा कुछ होता है, जिसके बीच में ये स्टेप उठाया जाता है, वो आप जान सकते हो ज़्यादा. ગાંધીનગર પીએસઆઈની પરીક્ષાનું આજે પરિણામ જાહેર થશે. 6 માર્ચના રોજ આ પરીક્ષા યોજાઈ હતી. 1382 બેઠક માટે 96,000 ઉમેદવારોએ પરીક્ષા આપી હતી, જેમાંથી 312 કેન્દ્રો પર જે પરીક્ષા યોજાઈ હતી તેનું પરિણામ આજે જાહેર થશે. ડુંગળી પકવતા ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર છે. સરકાર ડુંગળીમાં કિલો દીઠ 2 રૂપિયાની ચૂકવણી કરશે. 50 કિલોની થેલી પર સરકાર ખેડૂતોને 100 રૂપિયા વધુ આપશે. સરકારના નિર્ણયથી ખેડૂતોને રાહત મળશે. સૌરાષ્ટ્રમાં પીડીપતિ અને નાસિક ડુંગળીનું મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર કરવામાં આવે છે. જેતપુર તાલુકાના ગામડાઓમાં તેનું મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર થયું છે. હાલમાં ખેડૂતોને 1 મણના 70 થી 120 રૂપિયા મળે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં સફેદ ડુંગળીનું પણ મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર કરાય છે. ટેકાના ભાવે થતી ખરીદીમાં દ્વારકાના ખેડૂતો સાથે છેતરપિંડી થયાના કિસ્સા સામે આવ્યા છે. નિયમ પ્રમાણે સૌપ્રથમ ખેડૂતોની ઉપજમાંથી 200 ગ્રામ સેમ્પલ લેવામાં આવે છે અને તેની ચકાસણી કર્યા બાદ યાર્ડ દ્વારા ટેકાના ભાવે ખરીદી થાય છે. ખંભાળિયા માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે હાલ ચણાની ટેકાના ભાવે ખરીદી ચાલુ છે. આ ટેકાની ખરીદીમાં લેભાગુ તત્વો 200 ગ્રામને બદલે નિયમથી વિરુદ્ધ 2.5 થી 3 કિલો જેટલું સેમ્પલ લે છે. રોજના 200 ખેડૂતો અહીં ટેકાના ભાવે ચણા વેચવા આવે છે. અમે ગામડેથી ચણા લઈને આવીએ છીએ, દ્વારકા જિલ્લાના ગામ હસ્તલથી. તો સેમ્પલમાં 2 કિલો એક કોથરીમાં ભરે છે, એવા 3 કોથરી ભરે છે એક ખાતામાંથી. તો ત્યારે અવડા સેમ્પલ લઈ જઈને પાછા વજનમાં 550 બારદાન થાય છે અને 800 ગ્રામ કાપે છે એ લોકો, બરાબર. આવી રીતના ખેડૂતને માલ ખોટો લઈ જાય છે. અહીંયા સેમ્પલમાં એક ખાતા દીઠ 3 થી 4 કિલો ચણા લઈ જાય છે.
બરાબર અહીંયા અમે લોકો મજૂરને નથી આપતા, આ લોકો એમને અમારા ચણા કાયમના લઈ જાય છે અને બારદાનમાં 550 બારદાન થાય ને 800 ગ્રામ કાપે છે, તો આ લોકો સરકાર આ ખેડૂતને માટે અન્યાય કરે છે. ચણાના 3 સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે, જે સેમ્પલમાં કિલો જેવું લેશે, 800 થી 1 કિલો જેટલો ગ્રામ, બરાબર છે. જેમ કે કાયમ 100 થી 200 ખેડૂને બોલાવવામાં આવે તો 200 ખેડૂના 3 કિલો લેખે હિસાબ કરો તો 600 કિલો ચીણા થાય. અને ટેકાના ભાવે જે ખરીદી કરતા જે અત્યારે એજન્સીઓ છે એ ઉઘાડી લૂંટ કરતા હોય એવું પ્રથમ નજરે લાગે છે. ખેડૂતોને જે અત્યારે બારદાનમાં જે ચણા પેક કરવામાં આવે છે એમાં 250 થી 300 ગ્રામ પર ખેડૂતે વજનનો માર આવે છે. ખરેખર 500 ગ્રામનું 550 ગ્રામનો જે બારદાન હોય એમાં 800 ગ્રામ કાપીને ટૂંકમાં જે વધારે ચણા લેવામાં આવે છે એ બેવડો માર અત્યારે ખેડૂતો સહન કરી રહ્યા હોય. જેમ જેમ ભારતમાં જળ સંરક્ષણ ઉકેલ બાજુ લોકોનું ધ્યાન વળ્યું છે, તેમ તેમ મળના કીચડના વ્યવસ્થાપનની સમસ્યા વધવા લાગી છે. શું છે FSM? ચાલો કાળી બિલ્લોદમાં એક નવો પ્લાન્ટ જોઈએ, જે ભારતનો પ્રથમ ગ્રામીણ FSM પ્લાન્ટ છે. મિશન પાણીનો એક રિપોર્ટ. When we talk about the Kali Bilod, the entire project, it is intended to treat the fecal sludge of about 3 gram panchayats in the close proximity. It covers well over 3,485 households. A majority of the habitation is worried about the ecological integrity. So at WaterAid, we've actually ensured that this particular plant is scientifically designed, where we'd considered the BOD and COD levels as well. So BOD is the biological oxygen demand and COD is the chemical oxygen demand. So we regularly check both of these levels of the output of the water on a regular basis. Now, when we look at disposal of fecal sludge in rural areas, especially where there are large number of households that have septic tanks, and in the future, eventually septic tanks lead to the immense problem of, desludging with regards to FSM, fecal sludge management. So when this plant is run at its full capacity, it has an impact of managing fecal sludge more efficiently. But above all of these things, at the plant at WaterAid, what we're also trying to address is the issue of manual scavenging. When we look at running the plant at a full capacity, we understand that there is a lot of potential with the dry sludge. So dry sludge is basically when the fecal sludge has stayed over at the plant for a long period of time, it decomposes and turns into an organic fertilizer. So we use the dry sludge as an organic fertilizer, or you could say like a co-product for composting organic water. We can also use it in terms of incinerating of plants as well. मुझे लगता है कि ये भी एक SBM की तरह बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है और जिसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही आवश्यक रहेगा. और मुझे लगता है कि लोगों में या फिर हमारे व्यूअर्स में ये जागरूकता होना चाहिए कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे अडॉप्टेबिलिटी बढ़ाएं, कैसे अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं और कैसे लोगों का और मार्गदर्शन करके इस चीज़ को आगे ले जाएं.